الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala ushbu jum'a kunning barakatini jumla bizga erishtirsaydi. Qilgan izgi amallarimizni Qur'on bilan sunnatga to'g'ri kelgan, tavhidga tayangan amallarimizni qabullardan aylab, adamchilik bilan, bandashilik bilan qilgan xatolarimizni, gunohlarimizni G'afurur Rahim sifati bilan istig'forga aylasaydi. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون داخرين جهنم داخرين. Kim dürüstlükte takabbür kişilerden bolsa, mena gıybet kılıdan, mena itaat etüden baş tarta iken, Allah cehennemge ut ehilleri bile birge tübençilikte kiretirgan dolalar. İslam dini bizni terbiyeli bir qoşanda o'zingni boshqa kishilarga qaraganda üstün tutmasqa. Kishilar bilan söylashganda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam aytgan, kishilar bilan motor söylashig'iz, kishilar bilan yumshoq söylashig'iz. Nindigina kishi bo'lib qolmasdan, zo'r darajali kishimi, g'adi kishimi, dushman kishimi, do'stingmi, har bir kishi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam irata motor ettirib söylashirgan. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramani hujum etib olgan vaqtda 4 yoqdan da Makkaga kirganda 10 ming askari bilan masjidga Makkaga kirgan vaqtda sahabalar aytalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshin edi shul xatli osqa, hatto onun soqoli o'tirgan yerine ottiga sidlosina tiyatirgan bo'ldi. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: Rabbim Allah'a tübençilikni ko'rsatam, ham Allah subhanahu wa ta'ala ushbu jingni bergan uchun shukr qilam. Qay bir sahabalar aytdilar, bugun hujum kuni, bugun hujum olu kuni, ya'ni ush olatirgan kun. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayta, ush olu kuni tugul, kishiru ham Allohning rahmati kuni dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ka'batullahga kirgach, onun içinde bulgan 360 putni jimirib çıqqandan so'ng sahabaları yanına, ham Mekke şehrinde bulgan müşrikler yanına çıkıp alarga qaragan. Alarga qaragan vaqtda alarning ko'zlarida ko'rgan, bular qo'rqalar bit. Muhammadni biz bit Mekke'den quduq. Muhammadning yaqin kishilarin, onun yaratgan abisin Hamza ibn Abdülmuttalibni o'tirdik. Şul yanında Abu Sufyan, onun yanında şul xatını Hind'nin emri bilen Vahşi Hamza'ni o'tiratirgan bo'la. Alar bütünüse şunda basıp turalar. Peygamberimizge qarab turalar, ham peygamberimizning aytgan so'zlarini tinglab turalar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Allah Teala onun turunda dedi: "Ve ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya Muhammed, seni biz alemlerge rahmet bulup jiberdik. Yani kişilerge ziyan getirir için tugul, kişilerini o'tirir için tugul, belkim kişilerge yumuşaklık bilen, gadillik bilen, motor sözler bilen maylap alarını Allah dinine önder için jiberdik. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jiyilgan kişilerge qaradı da aytdi: "Bilasizmi de, narsa men sizni bilan hozir ishlashayapman" dedi. Albatta alar qo'rqdilar.
Чөнки бит Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кулында көч, куәт, корал. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабаларына әмер итсә, булган Мәккәдә бөтен мушрикларны үтереп бетерегез дисә, алар бөтенесе дә күз дә йоммыйча бөтенесен дә үтереп бетерерләр иде. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларга ирек бирде. Ничек уйлыйсыз, мин сезнең белән нәрсә эшләячәгемне хәзер? Алар әйттеләр: "Я Мухаммад, син иң яхшы кеше, син иң гаделле кеше, син фәлән улының улы, фәлән" дип майлап Пәйгамбәребезне мактый башладылар. Әле генә Мәккәгә керер алдындан Мухаммадны үтерергә кирәк, Мухаммадны бетерергә кирәк, аның сахабаларын үтереп бетерергә кирәк, аның динен таптарга кирәк, аны юкка чыгарырга кирәк дигән кешеләр кинәт кенә: "Я Мухаммад, син бит иң яхшы кеше" дип Пәйгамбәребезне мактый башладылар. Әлбәттә алар куркалар, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Мин бу дөньяга ләгънәт кылыр өчен җибәрелмәдем, мин бу дөньяда кешеләргә рәхмәт буларак җибәрелдем." Һәм әйтте: "Мин сезгә бүген, я Мәккә курайшитлар, я мушриклар, мин сезгә Юсуф алейхиссалам үзенең 11 абысына, аны үтерергә теләгән 11 абысына, бер туган абысына әйткән сүзләрне мин дә сезгә бүген әйтәм. Ла тәсриба алейкумул яум. Бүген сезгә бер нинди дә каршы сүзем юк. Мин сездән сорамаячакмын. Ни өчен мине үтерергә теләдегез? Нигә Хамзаны үтердегез? Нигә тигесе эшләдегез? Моны эшләдегез? Мин сезгә әйтмәячакмын, юк ди. Ла тәсриба алейкумул яум. Сезгә бүген бер сүз дә каршы юк. Ягфируллаху лакум. Аллаһ сезне кичерсен ди. Ва хуа архамур рахимин. Аллаһ Тәала рәхмәт кылучыларның иң рәхмәтлесе дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Менә шуңа күрә җәмәгать, бүгенге көндә безнең арабызда булган егетләр арасында да, кызлар арасында да үзен үстен тоткан кешеләр дә бар. Мин бит шундый милләттән, мин шундый дәрәҗәдә, мин менә шундый кеше дип, мин баймы һәм башка. Бер кашан да җәмәгать, үзегезне үстен тотмагыз. Бер кашан да кешене түбән күрмәгез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә матур киенергә, бай булырга тыймаган. Киресенчә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва тазавваду", бай булыгыз, малларыгызны туплагыз ди. "Фа инна хайра зади тақва", иң хәерле тақва байлык ул тақвалыктыр диде. Аллаһтан курку. Расул акрам саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына бер кеше килде дә әйтте: "Я Расулаллаһ, мусульман кеше кемсен ул? Нинди кеше ул?" Расул акрам саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ал-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисаниһи ва ядиһи" диде. Шын мусульман кеше ул шул, аның теленнән, һәм аның кулыннан башка кешеләр зыян күрми. Менә шуңа күрә Расул акрам саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ла ядхулул җанната", җәннәткә кирмәс кем? "Ман кана фи калбиһи мithqala dharratin min kibr", кемнең урлык зурлыгында тәкәбберлек булса. Шуңа күрә без бүгенге көндә гади кеше булып яшәргә тиешбез. Нинди генә кеше булуына карамастан, синең артыңда миллиард доллар акчаң булса да, син гади кеше булып яшәргә тиеш. Синең бер нәрсәң дә булмаса, син гади кеше булып яшәргә тиеш. Хәтта син президент булсаң да, син гади кеше булып калырга тиеш. Любой ситуациядә син гади кеше, шәфкатьле кеше һәм мәрхәмәтле кеше булып калырга тиешсең. Бер кашан да кешегә авырлык китермә. Бер кашан да кешегә зыян китермә. Бер кашан да кешегә каты сүз әйтмә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең сахабаларына васият кылды. Без бүгенге көндә кайбер милләтләр бар. Алар үзләрен башка кешеләргә караганда үстен тоталар. Без бит шундыйлар, без бит тиңенделәр. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 1446 ел элек хаҗ вакытында, саубулашу хаҗында әйтте. Безгә насихат бирде. Ак кешенең кара кеше өстендә өстенлеге юк. Бер кешенең дә икенче кеше өстендә өстенлек юк, илля мәгәр тақвалыкта. Инна акрамакум индаллаһи атқакум. Аллаһ каршында дөрестлектә иң кадерле кеше, иң яраткан кеше кем ди Аллаһ Тәала? Атқакум. Аллаһтан күп курыккан кеше. Ягъни кешеләргә зыян китермәгән, кешеләргә авыр сүз әйтмәгән, кеше аркасындан бер нәрсәдә каты пычрак сүзләр сөйләмәгән, тырышкан сабырлы булырга, тырышкан йомшак булырга һәм кешеләргә иң әүвәл бер кашан да җәмәгать зыян китермәгез.
Кешеләрне яратыгыз, аларны хөрмәт итегез. Чөнки сезнең йомшаклык аркасында кешеләр безнең булган, гомумән булган Аллаһның дине турында күз алдына китерәчәкләр. Менә мусульманнар шундый булгач, аларның диннәре дә шундый. Аларның диннәре дә шундый. Бер кашанда кабатлап әйтәм, әүвәл үземә һәм сезгә кешеләргә каты сүз әйтмәгез. Әйтәсе килсә дә. Кешегә зыян китермәгез. Алар сезгә хәтта зыян китергән булсалар да. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларын тәрбияләгән. Сезне алдасалар, алдамагыз. Сезгә хыянат кылсалар, сез хыянат итмәгез. Сезнең турында кабахат пычрак сүз сөйләсәләр, сез пычрак сүз, кабахат сүз сөйләмәгез. Чөнки мусульман менә шундый булырга тиеш. Әлбәттә, хадисләрдә, аятләрдә мусульман фариштә дәрәҗәсендә шикелле күрсәтелгән. Ләкин бүгенге көндә без бер-беребезгә карасак, мусульманнарны күрсәк ничек алар яшиләр? Гел сахабалардан җырак булган без бүгенге көндә. Идеал дигән кешедән, мусульман, идеальный мусульман кешедән без җырак бүгенге көндә. Шуңа күрә Раббым Аллаһ әүвәл үземә һәм сезгә тәүфик бирсен, иман бирсен. Кешеләр белән кабатлап әйтәм, матур сөйләшергә, алар белән йомшак сөйләшергә. Алар сиңа каты сүз әйтсәләр, игътибар итмәскә. Чөнки авыр ул сабырлы булу. Ләкин сабырлык ул алтындыр. Ас-сабру дия. Сабырлык ул яктылыктыр диде Пәйгамбәр саллаллаһу. Һәм Аллаһ Тәала әйтә: "Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб." Сабыр итүчеләргә Аллаһ субханаһу ва тәала әҗр савапларны шиксез һәм кырыйсыз бирә торган булады. Раббым Аллаһ сезгә дә, безгә дә сабырлык бирсен. Һәм шулай Аллаһның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, даим рәхәттә, изге дәүләттә, киң ризык, муллык, бәрәкәттә, тазалыкта, рәхәттә, байлыкта, сау-сәламәт булып, гыйбадәт кылып яшәргә хәерле озын гомерләр Раббым Аллаһ бирсә иде. Амин.